ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल देखो सीधे तौर पर जेकर आप गल करिए जिस ढंग के नाल जिहड़े केंद्रीय बिल ने उन्होंने लैके वड्डे पद्धर ते विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। और यूथ कांग्रेस की गल करिए कल दिल्ली लई कूच करनगे, दिल्ली घेरनगे और उत्थे मोदी सरकार नूं चेताउण दा प्रयास करनगे कि आ जिहड़े बिल पास कर रही है मोदी सरकार किसानां लई हितैषी नहीं है, किसानी नूं लाहेबंद नहीं करेंगे यह बिल बल्कि किसानी नूं बदहाली वल नूं तोरनगे। बरिंदर सिंह ढिल्लों साडे नाल ने गलबात करदे ने। बरिंदर, एक वड्डा रोष मार्च करन जा रहे हो, ट्रैक्टर राही दिल्ली जाओगे और विरोध प्रदर्शन करोगे, थानू लगता है कि विरोध प्रदर्शनों का केंद्र की मोदी सरकार दे कोई प्रभाव पैंदा होया नज़र आ रहा है? क्योंकि पहला लोक सभा दे विच ऑर्डीनेंस बिल की शक्ल लैंदे नज़र आए और हुण राज्य सभा दे विच भी आ बिल के रूप च तब्दील होंदे हुए नज़र आ रहे हैं, यानी बिल पास हो रहे हैं और किसानी जिहड़ी है संकट दे विच जांदी नज़र आ रही है। देखो, विनाश काल विपरीत बुद्धि एक बड़ी बार गल आंदी है, तो और इन्हां दा यही हो चुका। इन्हां दा इस समय जिहड़ी बुद्धि आ भ्रिष्ट हो चुकी आ। ये पंजाब और हरियाणे वर्गी स्टेट्स नूं बिल्कुल नकार चुके आ। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स वेख रहे आ। अज इत्थे इलैक्शनां है नहीं, इस करके इन्हां दी ये अपनी 2024 की इलैक्शन नूं वेखदे आ, लेकिन इन्हां नूं ये नहीं रियलाइज़ होया भी लोकां च आक्रोश किन्ना, लोकां च रोष किन्ना। और खास तौर पर उत्तर भारत के किसानों नूं, जिथे इन्ने समय सो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम तो तुसीं वेखो किसानी के खेतर नूं अगर किते अज किसान पक्षी सूबा हैगा या जिहदी एग्जाम्पल दी जाती वो पंजाब की दी जाती, हरियाणे की दी जाती, क्योंकि इत्थों का किसान अज भी तगड़ा वा। इस करके तगड़ा क्योंकि इत्थे मंडी नैटवर्क सीगा, मंडियां का सिस्टम सीगा। अज तुसीं उस सिस्टम के पैरल एक सिस्टम खड़ा कर रहे हो। अज तुसीं उस सिस्टम नूं नकार के रादर भी ये सिस्टम नूं तुसीं सारे देश च लैके जाण दी बजाए तुसीं ये सिस्टम नूं उधेड़ता। सो इस करके इहदा दिल्ली तुसीं कहंदे हो सरकार सुणूगी किवें नहीं जी? साडी सदन च साडे कोल ताकत नहीं हैगी सुणवाउण दी। साडी उत्थे ये आवाज़ दब लैंदे आ, सड़कां ते तां नहीं साडी आवाज़ दब सकदे, आम लोकां दी आवाज़ तां नहीं दब सकदे। कोई पंजाब यूथ कांग्रेस दा प्रदर्शन नहीं है, ये आम जवानां दा, आम किसानां दा, हरेक उस दा प्रदर्शन है जिहड़ा किसानी नाल जुड़िया होया। किन्ने लोग कल तुहाडे नाल होणगे? किसान जथेबंदियां किन्नियां नाल जा रही ने? किस ढंग दा रोष मुजाहरा रहूगा? दिल्ली घेरन की गल कर रहे हो, दिल्ली दे विच एंट्री जिहड़ी है वो भी प्रतिबंधित की हुई है, किसानां नूं अगे तक नहीं जाण दे रहे। कोई गल नहीं, जोर लावांगे, एक बार रोकणगे अगली बार जावांगे, अगली बार रोकणगे उस तो बाहर जावांगे। कल भी पूरी कोशिश करांगे असीं वधिया तरीके नाल जाण दी। उत्थे असीं अपना 2,500-3 हज़ार ट्रैक्टर इत्थों इकट्ठा कीता वा जी। सो किन्ना क रोक लैणगे, किन्नियां क नूं रोक लैणगे? अखीर दे विच उत्थे जाके इन्हां दी सरकार नूं जगा के आवांगे, इन्हां दे पुतले फूकांगे, इन्हां दा रोस मुजाहरा करांगे। और ये एक दिन का काम नहीं हैगा, ये लगातार जारी रहूगा काम। अज असी जाना, कल नूं कोई होर जाऊगा, असी साडी लीडरशिप जारी आ। और ये चीज़ जद तक असी विरोध इहदा करते रहांगे जद तक ये इस चीज़ नूं वापस नहीं लैणगे। और ये साडी डिमांड हैगी आ। असी तां हौली हौली मतलब असी वो चीज़ां नहीं करना चाहते जिन्हां नाल आम लोकां नूं परेशानी आवे, लेकिन जदों आम किसान जिन्ने सारी उम्र ढिड पालिया जे वो चीज़ों का नहीं ये ध्यान देणगे तो फिर साढ़े कोल की जरिया रह जूगा? करोना के टाइम दे विच सब कुछ करना पै रहा, लोगों की जान का भी सवाल आ, नौजवानों की भी गल आ, हरेक की गल आ। लेकिन की करिए जो ढिड नूं ही पै गए, जो रोटी नूं पै गए, तो फिर उस तो बाद एक होर वड्डा सवाल जिस ढंग दे नाल लगातार इस नूं लैके किसान सड़कां ते आ चुके ने। कल भी तुसीं प्रदर्शन कर रहे हो, तुहाडे नाल नाल किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो हरियाणे दे विच हाईवे घेरदियां होईयां नज़र आउणगीਆਂ। इस तो इलावा रेल रोको अंदोलन की चेतावनी दे दित्ती गई है, भारत बंद की चेतावनी दे दित्ती गई है, कहा गया है कि भारत बंद होऊगा 25 तरीक नूं। इस तो इलावा जेकर आपां श्रोमणी अकाली दल की गल करिए, वो भी हुण विरोध करदा नज़र आ रहा। हरसिमरत कौर बादल जिहड़ी अस्तीफा दिंदी होई नज़र आई। तुहाडे एक विधायक कुलजीत सिंह नागरा जिहड़े ने वो भी किसानां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद करदे नज़र आए। उन्होंने भी अपना अहुदा छड्डण दा फैसला लिया, अस्तीफा देता। तुहानूं लगदा है अस्तीफिਆਂ का कोई प्रभाव पैंदा होया नज़र आ रहा? और आ जिहड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिता है, पंजाब दे विच किसानी किन्नी प्रभावित होएगी इन फैसलिਆਂ नाल? की कुछ फर्क पंजाब दे विच पैंदा नज़र आएगा? तुसीं देखो, इस्तीफिਆਂ नाल प्रैशर तो पैंदा ही है ना। भावें हरसिमरत जी ने भी प्रैशर दिता, कल वो करके प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी जाए, लेकिन ये कसूरवार भी ये तो उही गल हुई, पहलों डाकू पिंड नूं लुट्टण आ गए, जो पिंड लुट्टिया तो जो अगे जान लगे तो एक मगर रह गया, उन्हें वेख्या भी ये तो मेरा तो आप दा भी माल लुट के लै गए सारा। तो फिर उन्होंने वो वेख्या भी मैं तो हुण कोई चारा नहीं बचा, चौकीदार बन गई। हुण जो सारा कुछ लुट गया, जो सारा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ।
ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਝੂਠ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਿਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਤ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਬਿਲਟੀਆਂ, 1-1 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਗੇ ਕਿਸਾਨ? 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, 3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੂਗਾ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਜੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੜੂਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ। MSP ਤੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ, MSP ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ MSP ਤਾਂ ਰਹੂਗੀ। MSP ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ? ਵਿਨੀਤ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਅਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। MSP ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੰਨੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੰਨੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ। ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਰੁਕ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਧਰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ? ਕੇਂਦਰ ਜਾਗੂਗਾ, ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਪਾਊਗਾ? ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਅਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਗਏ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ NRC CA ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਕਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਗਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰੂਪ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਏਡੀ ਅੱਗ ਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਗਾਠ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਿਆ, GST ਰਾਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ NRC CA ਦੇ ਤਾਹੀਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਚਲੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿੰਟਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਈਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਸਮਝੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ਕਮੀਆਂ ਆ ਪੈਸੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂ MLAs ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਇਨ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆ ਇਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।